कर्ज करा जी। हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। 5,000 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਚੱਦੜ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਸਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨੀ ਫੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ CCD ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰ। ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੀਸਮ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ है। अल्लाह पाक ने दोनों ਨੂੰ इज्जत आबरू दी हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम जी। राणा साहब ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂ ਜਨਾਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਨ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗੋਜਰਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਸਮ ਖੋਖਰ ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਬਰਵਾਨੇ ਵਾਲਾ। अच्छा सवाल है, पता अच्छा। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम वाला। दरूद है मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गल है रजोका साहब, खासा की गल आम अगे तो नहीं मुनासिब करनी। मिठी खीर मुहम्मद बख्शा तो कुत्तिया मर गल एडी कोई नहीं थी रजोका साहब। ढोल चढ़ गया हथ मदारियां, बातों से बढ़ गई बात है तनाज़ुर से, वरना बात कुछ भी ना थी। मेरे पीने के सब झगड़े थे, मैं ना पीता तो बात कुछ भी ना थी। कोई बंदा भी इमरान किसी का रूज वेखण नूं तैयार नहीं। जिहड़ा किसी के रूज तो हसद करदा उहनूं रूज नहीं आउंदा। मैं अगे भी गल की, जिहड़े बंदे ने हसद तो चौरी मारिया चौरी नहीं बनिया, जिन्हें जालिम नूं मारिया चौरी बनिया। जिन्हें जालिम बंदे नूं मारिया चौरी बनिया, जिन्हें मजलूम नूं बेगुनाह मारिया कि मेरे तो वड्डा चौरी है, चौरी नहीं बनिया। बात दसा कि दोवें शायर अच्छे ने, अच्छे लफ्ज़ बोलते हैं। कोई आंदा मैं फलानी जगह, मैं तेनों गल दसा, दलील नाल गल करन तो पहलों दलील देनी चाहिए। गगेरे बंगले एक मैच हो रहा सी, इमरान जवेद प्रोका साहब होनी मैच कराते सन। मैच बड़ा तगड़ा सी, उत्थे दुनिया नूं पता उत्थे बड़ा तगड़ा मैच हुंदा। उत्थे कुत्ता होया बड़ा चंगा बास अली बकियाने का। उस ग्राउंड जो कुत्ते ना कुत्ता को ना लगा, को वजह बन गई। मैं उस ग्राउंड 'च मौजूद सा। उन्होंने कहा जी ये रावी का राठ है। वो जो परोका है उन्होंने मोबाइल फड़ लिया मैक। उत्थे एक माँ ने पुत जम्मिया वा, जो राठा का नाम आउंदा उहदा भी नाम आउंदा, उन्होंने शफकत अली अब्बास, शफकत अब्बास रबेरा साहब कहते। जो राठा का नाम आउंदा तो रबेरे साहब का भी विच ना धक्के ना आउंदा। बेमिसाल बेताज बादशाह ते मेरे वांगू पतला जिहा। गल जिथे खड़ी है रबेरे की अज भी उन्हें मैग फड़ के उन्हें आख्या वो कुत्ते ना रावी दे राठ नहीं बनते, रावी दे राठ एक ही, उन्होंने शफकत अब्बास रबेरा कहते। बात है कम से कम 20-25 साल की जोका साहब। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक मैनूं यादात दी। गल गलत होवे तो मैं मुजरम, इंज ना ही होवे मैं तां भी मुजरम है, मैं माफ़ी मंगता। मैं टिकटॉक का जवाब टिकटॉक ते देण दा कहल नहीं गा ना, मेरा म्यार है। मैं जींदा बैठा अलहमदुलिल्लाह, मेरी नब्बे चलन दी, मेरा नंबर भी चलन दिया। अकलमंद बंदा होंदा, बंदे को फॉल होवे तो उन्हें फोन करके समझावे रजोका कि यार यह गल चंगी नहीं। जो टिकटॉक के जीरे समझा तो अपने आप को सिर्फ फेमस कर रहा, वो अपने आप को चमका रहा वा। ये समझाने का कोई तरीका नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी वेख लो, मेरे आका ने बंदे नूं कदी गलत अल्फाज ही नहीं सी बोलिया। जदों समझाया कल्ले बंदे नूं समझाया। दनावां दा दवली दी ते दना दी कंध सांझी हुंदी। सानू अल्लाह पाक ने दनाई का खिताब दिता, कोशिश करांगे बात दनाई दे दायरे च। अल्ताफ साहब मेरा भरा है, मीसम मेरा पुत्र है। अल्लाह पाक ने दोनों नूं इज्जत आबरू दी हुई है। उन्हें गल की है, दूसरे बंदे वो शेर इहो जे बन गए कि असली ना जी कहते होंगे चोट की दाढ़ी में तिनका। पिंड च पुलिस गेड़ा मारे ना, गलत काम करने वाले कंधा टप्पदे, दूए नूं कोई लोड़ नहीं होती। वो शेर इस तरह के बोले गए कि इन्हें मेरे मुखालफ बोलिया तो मेरे मुखालफ बोलिया, लफ्ज़ों का भेड़ हो गया, लफ्ज़ आपस में टकरा गए, बात तूल फट गई। जीने पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। इन्होंने लोगों के वैसे ही गल चाहिए, गल आंदी मूँहों कढ़ मैं तेन मुल्खों कढ़ा। और भाईजान टिकटॉक का जवाब टिकटॉक नाल नहीं देईदा। दनावां वाली बात करो तुसीं, ते टिकटॉक नूं एडी लानती करदार देता। तौबा नौज़ बिल्लाह, टिकटॉक तो अल्लाह बचावे। चंगी बात करांगे जिहड़ी किसी दे काम आ जाए, जे भला नहीं करते तो बुरा भी ना करिए इमरान, ठीक है। एक आ चैनल जे जिन्हां ने बनाए ने जिहड़े खबरां दिंदे ना, पहिलों खबरां दिंदे CCD के मुकाबले दी, मैं उन्हां अगे कर्ज करन लगा। तुसीं जदों ये गल वो खबरां जी बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत नाल इन्ने मुकाबले भी तू ना लभ, तू आसान किया, तू तो रोटी कमानी है, तैनूं किसी ने कहा वा
ਤੈਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾ? ਤੂੰ ਖਬਰ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੇਲੌਸ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਸੀ ਖੋਤੀ ਬਲਾਤੀ ਟੀਚਣੇ। ਅਫਸੋਸ ਯਾਰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਇਤਜਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਕੂਨ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕਰ, ਪਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, 100 ਗਲਦਾਮ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ CCD ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, CCD ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ CCD ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ CCD ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸਫ਼ਰ ਚੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ 6 ਫੁੱਟ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਦ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਭਾਣਜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ CCD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ CCD ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ CCD ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਾ ਤੇ ਮੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖ CCD ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ। CCD ਆਉਣਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮਰੇ ਨਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਾਂ ਚਾਹਵੀਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਲਾੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਚੁੱਕਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ। ਦਰਦ ਦਿਲ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਦੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। 40 ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਹਾਂ। ਕੌਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਗਰੀਬੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ਨ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਖੂਨ ਤੇ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਦੀ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸਮ ਦੀ ਤੇ ਬਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਮਕਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਸਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੀਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਰਵਾਣਾ, ਦਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਰਵਾਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਵਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਦਨਾਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਲਣੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਲਣੀ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਮੀਸਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਖੱਲੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਨਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜੂ ਦਾ ਝੰਗ ਦਾ ਭਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ, ਝੰਗ ਬੜੀ ਲਾਜਪਾਲ ਜੂ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੀਸਮ ਵੀ ਲਾਜਪਾਲ ਜੂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਜ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਖੁਸਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ। ਅਫਸੋਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੱਚਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਭਰਿਆ ਛੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਰਿਆ ਖੱਚਾਂ ਹੱਥੀਂ ਆ ਗਈ।
एडे सोहने अल्फाज दोवें बंदे बोलते, मैं उन्होंने शेर भी बोलता, मार अल्ताफ साहब दे बोलदा, मैं दिलों एहतराम भी करना, अल्लाह पाक उन्हें शौर दिता। लेकिन एक बात में उन्होंने अपना पुत्र कह के गल आखदा भी ठीक है मीसम, तो उस को कोई तो पुत्रा मेरे दिल च है तो मैं खत्म कर छोड़ी, तू ही मेरा पुत्र है, इतनी की बात। सुलह कान जो पहल करेगा ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इज्जत कटे क़यामत वाले दिन मेरे तो लै ले, तो जे वो कौल से भी नहीं खलोना तो मैं कौन है जी, की ख्याल है? सही। लेकिन जोका साहब एक बात करा, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੂਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ 40 ਲੱਖ ਖੱਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਘੋੜੀ 5-6 ਲੱਖ ਦੀ, ਮਈ 4 ਲੱਖ ਦੀ, ਕੁੱਤਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਜ਼ਵਾਲ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਦਰਦ ਜਬ ਹੱਦ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਾ ਲੈਤਾ ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਰੂਝ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਧੜ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। अगर दवाल की हद हो अरूज आने वाला, ठीक है। हुण टिकटॉक में जिन्ना अरूज है ना, इनू जवाल आना है। ये मेरी गल याद है, साडे पाकिस्तान के कानून ने एक ना एक दिन टिकटॉक नूं फड़ना है। टिकटॉक ने अद्धी दुनिया बर्बाद कर दी है इमरान साहब, अद्धियां दुश्मनियां मुकदियां नूं उछालिया है। जे तुसीं छुट गए हो 302 जो बरी हो गए तो यार वीडियो ना लाओ, मैं तो मिहनती कर सकना यार, जिहदा मारिया उहदी मां दे जख्म ताज़ा ने, जे तू जित गया तो बाइज्जत तरीके नाल बरी हो गया, वीडियो तो बगैर भी सर जाएगा। जिन्हें वादा किया यार वो बन्ना वड़ा जाए, वह मरन वाले का भरा जो अगों आउंडिया तो मारिया तो तू है ना, भरा तो मरिया ना, तो यार जो तू सैड वड़ा जाए, जो मर्द है तो भी इंसान बन जाएगा कि यार मैनू वेख के बन्ना वड़ा आ गया, तेनों समझ आ गई है कि मैं गलत किया। यार जो मरिया वो लुकदा फिरदा वा, मारन वाला उसके सिर ते चढ़दा फिरदा। ये आके मैं CCD नूं सलाम पेश कर कि इन्हां बंदियां नूं नत्थ बड़े चंगे तरीके नाल पाई। यार देखो तू बंदा मार के इंसानियत मोगी ना, बंदे मार के उतो वीडियो लाना भी मुड़ मेरा इंतजार करे जी। यार अफसोस इस बात का, यार बंदा तो कुत्ता भी बंदे तो मरदे। एक बंदे ने ना बंदूक चेक करनी सी, उन्हें फैर कुत्ते नूं मारिया, मैं ना नहीं उस बंदे का लैना, वो बंदे दे पुत्र भी 2 मरे तो आप भी मरे। तो रब की जात ने वो गल नूं लिख लिया कि तू एडी हमाकत रखना, एक मेरी जानदार चीज़ तो तू बंदूक चेक कर रहा, तू किसी दरख्त ना टकरा मार ला, किसी दीवार जिहदा फैर मार ला, वो 2 पुत भी मरे तो आप भी मरे। मैं लोगों ने दसना चाहना यार थोड़ा जिहा सिला रहमी का सबूत करो, अंदर दर्द पैदा करो, महसूस करो कि अथरू हैं, जिहड़ी अख हंझू तो महरूम है ना, वो रहम तो महरूम है। वो अख रब के करीब नहीं जा सकती, दिल विच अंजू नहीं हैगा किसी के दर्द वास्ते। मैं लोगों को दर्द दसना चाहना कि यार दर्द दिल पैदा करो, एहसास पैदा करो, यार तुसीं की लैना है, पढ़ो तो सही कुरान की कह रहा। मैं ना कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह की कह रहा, आंदा मेरे वास्ते तेन पैदा किया, यार इनू तू बेदर्दी नाल मार रहा। इतना कुछ करन दे बावजूद भी फिर भी 4-4 बंदे मारी जा रहे। एक बंदा मुजरम 5 बंदे नाल बैठे मारते ना बनता जी, मैं इन्हें अफसोस यार। फिर अफसोस इस गल का जोका साहब, उन जो लोग जेलों लैन जाते आ, कम से कम 10 मन फुल पत्तियां खड़ते, फिर पुलिस की करे, उन्हें फुल्लां ते हार पावे, ठीक है। लेकिन जोका साहब हालात जिथे खड़े हैं ना, इन्ना कुछ इतना कुछ होने के बावजूद भी जोका साहब जी जी इंसानियत बंदियां दाखिल नहीं हुई, बिल्कुल डर के मन्ने है ना, जी तबलीग नूं नहीं मन्ने। देखो साडे चट्ठा साहब ने, जफर चट्ठा साहब, सुहेल जफर चट्ठा साहब, वो चौर साहब ने फरमाया भी बई गल सुन लो, बंदूकां दे दुश्मनी दे बेढंगे हो बदमाशो, जां दुबई टुर जो जां सुलह कर। इन्हां ओहदी वार्निंग सुन के जूं नहीं रिंगी इन्हां ने सिर नहीं खुरकिया, इन्हां के अगे भी आए कई वार्निंग दे के टुर गए। उन्हें मजबूर होकर उसते जो भी थे उसके अंदर की थे, उन्हें जो ऐलान किया उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है सी ना, सही बात, ठीक है ना। पर असीं पहुँच उत्थों तक गए हैं कि असीं उस बात को अनगौर करता। उन्हें फिर उस बात को पूरा करने वास्ते जो कदम उठाया तो फिर सिर ते बही आ गई। देखो उसका बयान अज भी मौजूद है भी या बाहर टुर जाओ तो या सुलह कर। ये 2 गल्लां जानी बंदियां नूं बचाउण वालियां सी ना, मारन वालियां नहीं सी। दोवें गल्लां दी वार्निंग ये सी भी तुसीं बच जाओ। अगर वो नहीं रुके, उसकी वार्निंग उन्होंने अनगौर करता, उन्हें फिर अपनी वार्निंग कानून सी, कानून भी अगर अपनी गल नहीं मना सकता तो जोका साहब फिर मेरे बयान नूं कौन मन्नेगा। सही, जिन्हों गोली नहीं मना सकी उन्होंने मैं की मनावांगा, पर मेरा हक बनता मैं तबलीग जरूर करूँ जी बनती। वो ना राणा साहब
DPO RPO फैसलाबाद जनाब तनवीर सुहेल साहब, अख्तर, हाँ जी ऐसे ही रख सुहेल सुखेरा अख्तर साहब, सुखेरा साहब, हाँ जी बड़े अच्छे अफीसर बड़ा हैं। मचोर अदा जी हाँ मचोर जी। उन्होंने जनाब मनशियात का 99% खात्मा नहीं, किया इलाके हाँ जी, चों। हाँ जी और सर जनाब दा नेक्स्ट टारगेट मैंने बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा। इस गल की तबलीग तुसीं भी कर दिया हाँ जी कि बच्चियां नूं जेड़ा हरैसमेंट या लड़कियां नूं कर देन ना हाँ। लड़के, या शाम नूं इवन जेड़े थड़ियां ते साढ़े बंद ते बंद, हाँ जी उन्हां ते भी पाबंदी लाई है। नेक्स्ट टारगेट होने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣ ਨਾ जी ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। जी जी ਅਗਰ ਉਹ ਬੂ ਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਧੀ ਭੈਣ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸੁਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, बहुत बहुत ਅੱਛੇ खूबसूरत ਇਨਸਾਨ ਆ, इंसान। ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। बिल्कुल। ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ, हम्म, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨਾ ਕਹੋ। सही बात। ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਆਣਕਾਂ ਵਾਲੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, जी बिल्कुल। ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ। हम्म, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੂੰ। ਵਿਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੌਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤੇ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰ ਦੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ये माफी कोई ਮੌਕਾ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਿੰਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਿੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। जी बिल्कुल। ਇਹ ਸੂਰ ਆ, हम्म, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। जी जी ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰਨਾ। जी बिल्कुल। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਾ ਸਭ ਕੱਲ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ? ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰੋ, ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਾਵੇ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, जी बिल्कुल। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। सही बात। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਾ ਰੁਕਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਟਿਕਟੋਕਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਡਾਇਲਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ੇਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। क्योंकि टिकटॉक ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਗਲਤ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 500 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਥੋਂ ਨਾਸਾ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਜਾਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 700 ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੇ 700 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਡਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੰਨਾ ਉਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਮਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਕੇਲੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਕੋਈ ਫੌਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਿਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਕੇ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੀਆਂ, ਕਈ ਤੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈ, ਕਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ MP ਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ। ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਮੌਕਫ ਤੇ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਵੇਂ ਨਾ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੀਰ ਉਹ ਛਾਦੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਿਗੜ ਹੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 6 ਕਲਮੇ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵਲੀ ਜੌੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ 6 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਤਾ। ਉਹ ਥਾਪੀ ਮੰਨਦਾ 10 ਦਫਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ 6 ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ। 70% 50% ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। 50% ਜੇ 150% ਫਰਕ ਇਹਨੇ ਗੋਲ ਕਰਤਾ ਟਿਕਟੌਕ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ जिस दौर में लुट जाए मजदूर की कमाई वक़्त के हाकम से कोई भूल हुई है, इस कौम नूं मालका तू ही सुधार सकदा। ये कौम किसी दे संभालन दी नहीं है। असीं मुल्क दे तह अल्लाह तो सिवा देखो, असीं कानून ते तनकीद, वज़ीर आज़म ते तनकीद, हुकूमत ते तनकीद, वक़्त दे हाकम ते तनकीद। मोटरसाइकिल ते बैन वाला 3 बंदे बहा के 25 फुट सड़क आ, डबल सड़क आ, वो आधे मोटरसाइकिल ਲਈ फिर रहे। ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। 3 ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈਆਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਜਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ। ਲੋਕ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਤੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ CCD ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CCD ਬਣਾ ਦੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਫੇਰ ਸੁਧਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਸ ਜੋ ਫੇਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾ ਗੜਨਾ ਖੋਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਰਾਣੇ ਨਸੀਰ ਕੋ ਮਾਲ ਮੰਗ। 2-4 ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਆ। ਖੋਜੀ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤੀ ਆ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 300 ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। 300। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜੇ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਲਵੇ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰ ਟੁੱਟਾ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਬਣਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ। ਬਾਤ ਇਤਨੀ ਕਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਗਲਤ ਗੱਡੀ ਕੱਟੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਯਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤਰਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਮੁਹਰਮ ਚੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਨਮਾਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਹਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ? ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਨਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਹੋ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹੀਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਗਾ, ਤੇਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚੈੱਕ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਂ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ, ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਕਰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਸਿਵਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। 100 ਚੋਂ 70 ਬੰਦੇ, 40 ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਫੌਜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ CCD ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਫੌਜੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਵੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੂਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਬੂਤ ਬਾਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨते। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਣੀ। ਚੌਧਰੀ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਝਪਟਾਵੇਂ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ 20 ਸੂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੂਟ ਦੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬਰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਵਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇ? ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਕੌਣ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਲਮ ਹੈ ਵੀ ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਰਾਜਪੂਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਜਪੂਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਜੇ ਕਾ ਪੂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿੰਦਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਾਜਪੂਤੀ ਨਾ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤੀ ਹੈ। ये मैं आगे भी देना गाले उनके एक राजपूत वो जो उसके द्वारे में धर्म, एक राजपूत वो जो रेशम से नरम, एक राजपूत वो जो मैदान में गर्म, एक राजपूत वो जिसकी आँख में शर्म। अगर 4 गल्लां बंदे च पाइयां जांदियां ते बंदा राजपूत होण दा हक रखदा। ठीक है जी। उदां फिर जो अख शर्म होवे, द्वारे धर्म होवे, इहनूं मोड़े ना, रेशम तो नरम होवे, मैदान च गर्म हो, मन जावे कोई मिन्नत करे आ गल अपनी ते जेड़ा बंदा नहीं रहिंदा ना राजपूत ना गुजर, वो जो मर्जी बनी जावे बात दा बंदा है। मैं ते अपना तुसीं गल कीती ते मैं राजपूती ते एक सवाल उठा लिया, नहीं ते मैं रंजमन राजपूतां च भी गया, उन्हें सद्दिया मैनूं फैसलाबाद, मैनूं आख्या भी अगर रसूलां नाल जे ते तुहाडे नाल, मैं अपनी राजपूती नूं किते सिर ते नहीं चुक्या। जेड़ा होएगा नित्र देख सारी दुनिया शौक रखती बाबे ने, मेरे 3 पुत्त ने दुनिया दे सोने, मैं तो नहीं नाल भाए, आपे रब देगा तो नित्र जासन जे साईं साडे ते राजी होया। मैं बात करना कि इस करके नहीं वीडियो बनाई कि मैनूं अलहमदुलिल्लाह पहले भी लोग जानते सन, मैं स्पोर्ट्समैन आदमी, मैं 5 साल आल पाकिस्तान की कबड्डी कराई पिंड इमरान,
ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਲੇ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਜਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਮਤਲਬ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਖ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਈਏ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੰਡੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਚਾਚੀ, ਯਾਰ ਉਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤੀ ਕਾਲੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਫਸੋਸ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਇੰਤਹਾ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੂਬਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਸਫ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਥਾਜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਥਾਜ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯੂਸਫ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਸਫ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਇਸ ਪਾਕ ਘਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਪਤੂ ਪਾਕ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਾਮੀ ਓ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਕਿਬ ਖਾਨ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ MPA ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੋਮਨਾ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ 14-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾ ਗਈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਕਿਬ ਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਬਰ? हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। 5,000 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ, ਅਸਲੀ ਚੱਦੜ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ 4 ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਮੈਂ ਦਨਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਹਿਦ ਨੌਕਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾਦੀ ਗਏ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਮੰਗੇ ਪੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ, ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਆਟਾ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ। ਸਹੀ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਮੰਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ 500 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਸਾਕਿਬ ਚੱਦੜ ਅੱਗੂ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦਨਾ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦਨਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸਹੀ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਕਿਬ ਚੱਦੜ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਕਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਈਂਦਾ, ਬੇਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ हैं, ਬਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਦੜ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਟੰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਵਾਇਆ। 15 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਾਈ ਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਚੱਲ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚਾਹੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚ ਸਾਹਸ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਆ ਖਾਮਦ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅੱਖ ਜੰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ 20 ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਗੈਰਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬੀਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਦਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। ਲੱਖ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਚਸਕਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਝੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਝੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਔਰਤ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹਤਾਜ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ, ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਮ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਏਡਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਗਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮੁਖਲਿਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂ, ਡੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਛਡਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਛਡਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਝਾਕਦੀ ਨੇ ਇਧਰ ਉਧਰ, ਯੂਸਫ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕ ਧੀਆਂ ਤੇ। ਨੇਕ ਧੀ ਪਿਓ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਨੇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੀ, ਨੇਕ ਬੀਵੀ ਖਾਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਚੀਕ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ